हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज आप अपना डेरिवेटिव्स का नैक्सट टॉपिक जोड़ा है पैरामीट्रिक इक्वेशनस वाला उन्होंने शुरू करांगे। पहला देखो पैरामीट्रिक इक्वेशनस की होंदियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ कि अपने को दो वेरीएबल तो ਦਿੱਤੇ ही होंगे है कि जिवें वैन टू वेरीएबल्स एक्स एंड वाई आर बोथ फंक्शनस ऑफ ए थर्ड वेरीएबल। जो मतलब अपने को होंगे कि कोई भी दो वेरीएबल दिते होण प्लस ये होंगे कि नाल जिहड़े दो वेरीएबल ने वो अगे किसी होर तीसरे वेरीएबल का फंक्शन होण। ठीक है, जिवें एक्स जिहड़ा हैगा वो भी टी का फंक्शन होवे ते वाई जिहड़ा वो भी टी का फंक्शन होवे, तो उन्होंने आपां पैरामीट्रिक इक्वेशनस कह दिंदे आ। जिहड़ी पैरामीट्रिक इक्वेशनस का जो तुसीं डेरीवेटिव कड्ढना हुंदा है तो बहुत ईजी है, बहुत ध्यान नाल देखो तुसीं। जिवें मान लो एक्स टी का फंक्शन है तो वाई टी का फंक्शन है, तुसीं प्रूफ करना है कि जिहड़ा डी वाई बाई डी एक्स है वो इहदे बराबर है। मीनस तुसीं की करना होगा, पहला एक्स नूं विद रिस्पैक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लोगे, वाई नूं विद रिस्पैक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लोगे, दोहां नूं डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करन लगे वाई वाला डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी वाला उपर रख लियो न्यूमरेटर दे विच ते डेरीवेटिव दे विच डी एक्स बाई डी टी। जो दोनों नूं डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाऊगा। ठीक है, हुण इहदे नाल रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लो पहले तुसीं। जिवें तुहाडे कोल एक स्टेटमेंट हैगी है एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, वाई हैगा तुहाडे कोल 2t अपॉन 1 प्लस टी का स्केयर। तुसीं शो करना है कि जिहड़ा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई वाई है वो 0 है। ठीक है, तो ये वास्ते तुहानूं पहला अपना डी एक्स बाई डी टी सॉल्व करना पऊगा। डी एक्स बाई डी टी की बनूगा 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, बाय क्वेश्चन रूल आप सॉल्व करांगे 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2 ऑफ टी माइनस 1 माइनस टी स्केयर 2 ऑफ टी। ठीक है जी, तो इनू जो तुम सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले बनूगा माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। इन सॉल्व कर लियो बेटा। नैक्सट जो डी वाई बाई डी टी करोगे इत्थे भी तुसी क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करोगे। 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर 1 प्लस टी स्केयर 2t का डेरीवेटिव 2 माइनस 2 ऑफ टी 2 ऑफ टी। ठीक है, इनू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले डी वाई बाई डी टी जिहड़ा आऊगा वो आऊगा 2 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। ठीक है, हुण तुसी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना सी तो तुसी डी वाई बाई जिहड़ा डी एक्स है उन्होंने लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, जां लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी डिवाइडिड बाई डी एक्स बाई डी टी। मीनस कि तुसी इस डेरीवेटिव नूं इस डेरीवेटिव दे नाल जदों डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल डी वाई बाई डी एक्स आ जाऊगा। मीनस आ जाऊगा 2 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर डिवाइड किया जां उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर अपॉन माइनस 4 ऑफ टी, तो आ गया वो 2 1 माइनस टी स्केयर अपॉन माइनस 4t, जां लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2t। ठीक है जी, तो फिर उस तो बाद इनू तुसीं जो ये एक्स अपॉन वाई जिहड़ा ऐड करोगे जिवें डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 शो करना सी आपां ने, तो माइनस 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2t प्लस एक्स की वैल्यू पुट करो 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर इंटू वाई की पुट करो 1 प्लस टी स्केयर अपॉन 2t कैंसल, तो ये सेम चीज़ बन गई। देखो कैंसल होकर प्लस माइनस के नाल 0 आ जाऊगा, तो प्रूफ हो गया ना अपने को। तो ये हैगा मैथड जो अपने को पैरामीट्रिक इक्वेशनस होण ते आपां उन्हां दा डी वाई बाई डी एक्स कड्ढना होवे तो किवें कड्ढांगे। नैक्सट आ जाता डिफरेंशिएशन ऑफ द इंप्लीसिट फंक्शनस। डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लीसिट फंक्शनस, पहला देखो इंप्लीसिट फंक्शनस की होंगे है। कहते वैन द रिलेशन बिटवीन टू वेरीएबल वाई एंड एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, that is an equation given involving both y and x mixed upon either or both sides, then either variable is said to be implicit function of x or y। मीनस होंदा कि जो तुहाडे कोल एक्स ते वाई दे विच कंबाइंड रिलेशन दिता होवे कि एक्स नूं वाई दी फॉर्म दे विच ते वाई नूं एक्स दी फॉर्म दे विच आपां लिखीए तो वह इंप्लीसिट फंक्शन हो जाता है। तो जो इस टाइप के फंक्शनस गिवन होण तो उन्हां दा डेरीवेटिव किवें करना है, तो इनू देखो ध्यान नाल कि इंप्लीसिट फंक्शनस का जो डेरीवेटिव है वो तुसीं किवें करना है। जिवें फर्स्ट एग्जाम्पल तुहाडे कोल हैगी है एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6 प्लस 6x स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू 16। ठीक है, ये इंप्लीसिट फंक्शन है क्योंकि ये तुसीं एक्स ते वाई नूं सैपरेट नहीं कर सकते कि एक्स नूं आपां लैफ्ट हैंड साइड ते या राइट हैंड साइड ते या वाई नूं लैफ्ट राइट साइड ते किते भी आपां अलग अलग करके नहीं लिख सकते। तो इस तरह के जिहड़े फंक्शनस हुंदे उन्हां नूं आपां इंप्लीसिट फंक्शनस कहने हैं। तो इन्हां दा डेरीवेटिव किवें करना है, तुसीं सीधा डायरैक्ट डेरीवेटिव कर दोगे, किसी नूं सपरेट करने की कोशिश नहीं करनी हैगी। जिवें डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स करोगे तो की आऊगा एक्स 6 का डेरीवेटिव 6x रेज टू पावर 5
y6 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 6y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਤੇ y ਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy/dx ਪਲੱਸ 6x ਸਕੁਅਰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, x ਸਕੁਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2y dy/dx ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x y ਸਕੁਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਿਕੋਜ਼ 16 ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ dy/dx ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ dy/dx ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ 6 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਪਲੱਸ 6x ਸਕੁਅਰ 2 ਆਉ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 6 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, 2x ਸਕੁਅਰ y। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ, -6x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 -12xy ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ -6 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ 6x ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ dy/dx ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ dy/dx ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੂਗਾ -x x4 plus 2y square upon y y4 plus 2x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਪਲੱਸ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਪਲੱਸ y ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ dy/dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x, e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ y, ਬਟ y ਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਪਲੱਸ y ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, x ਪਲੱਸ y ਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਪਲੱਸ dy/dx। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ dy/dx ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ dy/dx ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਲੌਗ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੇਕ ਲੌਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੌਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ log y ਇਕੁਅਲ ਟੂ log ਆਫ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਆ ਜਾਊਗਾ। log n ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x log x, log y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x log x। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/y dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ x log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਪਲੱਸ log x ਮੀਨਸ 1 ਪਲੱਸ log x। ਤਾਂ ਮੀਨਸ dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਸਿੰਪਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆਫ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ। ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ x upon 1 plus log x, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x upon 1 plus log x ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। y1 ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, y2 ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੀਨਸ dy/dx ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 1 plus log x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 1 plus log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਮਾਈਨਸ x, log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 plus log x ਮਾਈਨਸ 1 upon 1 plus log x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮੀਨਸ ਆ ਗਿਆ log x upon 1 plus log x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ 1 + log x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਨਸ 1 + log x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਮਾਈਨਸ ਆਫ log x, 1 + log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2, 1 + log x ਇੰਟੂ 1/x। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 + log x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 + log x ਇੰਟੂ 1/x ਮਾਈਨਸ 2 log x/x। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 1 + log x ਦਾ 4 ਪਾਵਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਊਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ log x/x, 1 + log x ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y = log x/x ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ ਅਗੇਨ 3 ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ y ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਕਿ 0 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ।